صوبائی دارالحکومت میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، بارش اور حبس کے باعث کلیسکو کا ترسیلی نظام درہم برہم، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ شہری حبس اور لوڈ شیڈنگ سے دوہری اذیت میں مبتلا، کہتے ہیں کہ بجلی آتی نہیں اور بل بھاری بھرکم آ جاتے ہیں۔ بجلی کے بلوں نے گھر کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مرضی ہے بھائی، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، بنا یعنی کہ اعلانیہ کے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بل بھیجی جا رہے ہیں اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی ریلیف دیں گے، کوئی ریلیف نہیں ملا۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں نقائص دور کرنے کے لیے چین سے مدد لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اس سلسلے میں چینی سفیر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ بجلی کے ترسیلی نظام پر بات چیت ہوگی۔ چائنا اسٹیٹ گریڈ کے ساتھ مل کر ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے گا۔ باغوں کے شہر میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گلبرگ، جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن میں بادل جم کر برسے۔ بارش کی وجہ سے حبس کی شدت نے سانس لینا بھی دشوار کر دیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کی مونسون بارشوں کا سپیل کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ مانسون بارشوں کے باعث ڈینگی کے خدشات بڑھ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 1474 مقامات سے ڈینگی لاروات تلف، 1347 کو نوٹس جاری، 118 مقدمات درج۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی شہریوں کو ڈینگی کے سدباب کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلبہ سے ای بائک پروجیکٹ کے ابتدائی چارجز لینے سے روک دیا۔ انشورنس کے علاوہ باقی تمام چارجز حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ ہائر اور اسکول ایجوکیشن ای ٹرانسفر پالیسی پر بھی پنجاب میں 450 کلومیٹر طویل 3 نئے کوریڈور کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نئے کوریڈور کی منظوری دے دی۔ ساہیوال سے چیچا وطنی اور رجانہ سے لیا تک 2 رویہ سڑک بنائی جائے گی۔ دیپالپور سے وہاڑی تک سنگل روڈ کو 2 رویہ سڑک میں تبدیل کیا جائے گا۔ تینوں پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا سڑکیں بحال، پنجاب خوشحالی پروگرام۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پروگرام پر اب تک کی ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے شفافیت سے کام کو یقینی بنایا جائے۔ شہر کی سڑکوں سے غیر قانونی سائن بورڈز ہٹانے کا مشن ٹیپا ہفتے میں 3 دن آپریشن کرنے لگا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت ٹریفک روانی کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ کینال روڈ پر ایک ہی پیٹرن کے تمام سائن بورڈز لگانے کا فیصلہ۔ بین الصوبائی چیک پوسٹوں کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کے دستے تعینات کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صوبہ بھر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت 14 مختلف کیسز کے لیے GITs بنانے کی منظوری دی گئی۔ صوبائی وزیر چوہدری شافر حسین نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ معافی نہیں مانگوں گا، خود ساختہ انقلابی منت ترلوں پر اتر آیا۔ فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے؟ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی لفظی گولہ باری، کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی توہین تنصیبات اور GHQ پر حملہ تنقید نہیں، ریاست پر حملہ ہوتا ہے۔ مسٹر ہٹلر پارٹ 2 مریم نواز پر فاشسٹ ہونے کا الزام لگاتے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا بانی PTI کے بیان پر رد عمل، کہا مریم نواز کو والد کے سامنے آپ نے گرفتار کرایا۔ سیاسی مخالفین پر آرٹیکل 6 کے مقدمات بنانے کی فرمائشیں کرانے والے اور جیلوں میں کیمرے لگا کر تکالیف دینے والا فاشسٹ لیڈر فتنہ خان تھا۔ گورنر پنجاب سے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کی ملاقات۔ پوزیشن ہولڈرز کو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے اساتذہ کی تعلیمی کارکردگی کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب سے بشپ آف لاہور ندیم کامران کی قیادت میں وفد کی بھی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر خان کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔
सरकारी असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी, ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की काबीना ने मंजूरी दे दी। राना सिकंदर हयात कहते हैं ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी से ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी मुश्किल आसान होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्ट चैंपियनशिप 2024 की शानदार कामयाबी। सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2024 के लाहौर एशियन राउंड का इनेकाद एप्सअप कैंपसड और इनोवेशन हब के जरिए तमाम इवेंट मुनक्किद किया गया। 3 रोज़ा इवेंट में मुख्तलिफ शहरों से सरकारी और निजी जामियात के तलबा, बिजनेस फाउंडर्स ने शोहरत किया और शिरकत हासिल की। स्टार्टअप कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने जजेस के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अदालत आलिया के मिनी हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके मिनी हस्पताल का दर्जा दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस अनवार हुसैन, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल खान समेत मुतल्लिका अफसरान की शिरकत की गई। मिनी हस्पताल में टेस्ट समेत मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी की गई है। मारूफ ट्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का ड्रॉप सीन। खलीलुर रहमान कमर उरूज को ड्रामे में कास्ट करने नहीं बल्कि गलत इरादे से उसके घर गए। मास्टरमाइंड हसन शाह ने खलीलुर रहमान कमर की उरूज के साथ बनाई नाजेबा वीडियो लीक कर दी। हनी ट्रैप केस में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने हसन शाह और मुलजिम रफीक को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी किरदार और वीडियो लीक करने वाले मुलजिम हसन रजा से मज़ीद तफ्तीश जारी। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने मुलजिमा आमना अरूज का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस पर समाअत की। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर तरमीमी बिल 2024 मंजूर। पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा-ए-कार सूबे भर में बढ़ा दिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने पंजाब हुकूमत को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सूबे तक रसाई देने की समरी इरसाल की थी। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर का नाम पंजाब वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी कर दिया गया था। बल्दिया उस्मान लाहौर का 16 अरब रुपए का बजट 2024-25 मंजूर। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा की मंजूरी के बाद बजट की कॉपी महकमा लोकल गवर्नमेंट को अरसाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर ने कहा कि गैर तरक्याती बजट का हजम 12.5 अरब रुपए रखा गया है। तजावुज़ माफिया के खिलाफ वगैरह तंग। सर्कल रोड पर तजावुज़ात न हटाने पर 6 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के खिलाफ तजावुज़ात कायम करने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमात दर्ज। CTO लाहौर की डिविजनल अफसरान, सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जेस को बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। पंजाब एक्साइज और कस्टम्स का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन करने पर इत्तेफाक। कलेक्टर कस्टम्स लाहौर फारूक शरीफ और डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की कस्टम हाउस में मुलाकात हुई। ज्वाइंट ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब को मरासला अरसाल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे के खिलाफ लाहौर के ताजिरों का हड़ताल का ऐलान। अकबरी मंडी समेत शहर की तमाम बड़ी मार्केटें कल से जुमे तक बंद रहेंगी। अकबरी मंडी के ताजरान का कहना है कि टैक्स में इजाफे से अजनास की कीमत बढ़ जाएगी। हुकूमत कारोबार की दुश्मन न बने और गैर कानूनी इजाफा वापस ले। खबरदार होशियार, आटा महंगा फरोख्त करने वाले हो जाएं तैयार। आटा महंगा फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का आटे की कीमत पर अमल दरामद के बारे में वीडियो बयान। कहा, लाहौर डिवीजन में 4,236 पॉइंट्स को चेक किया गया है। खिलाफ वर्जियों पर 268 फ्लोर मिल्स को शोकास नोटिस जारी किए गए। 304 के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की मेडिकल फ्राहमी की दरखास्त पर समाअत हुई। कोट लखपत जेल सुपरिटेंडेंट कल ज़ाती हैसियत में तलब। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि कंधे में दर्द की वजह से सारी रात सो नहीं सका। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को इस हवाले से कल तक अमल दरामद का हुक्म दे दिया।
अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, सीआईए ने केस का चालान एतराज़ात दूर करके प्रोसिक्यूशन में जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 115 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान प्रोसिक्यूशन को पेश किया। चालान में मरकजी मुल्ज़िम तीफी बट इश्तिहारी करार, इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं, कूड़ा कूड़ेदान तक पहुंचाएं। LWMC का लाहौर को चमकाने का मिशन जारी। फिरोजपुर रोड, जेल रोड और गुलबर्ग में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात। दरबार, लारी अड्डा, आज़ादी चौक में खुसूसी सफाई टीमें तैनात। CEO बाबर साहब दीन के अफसरान को सरप्राइज चेकिंग की हिदायत। फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद कोर्स की तकमील पर पहले बैच के लिए पुरवकार तकरीब। SP हेडक्वार्टर ने MS पुलिस लाइन, हस्पताल और रेस्क्यू स्टाफ में तारीफी कोर्स सर्टिफिकेट तकसीम किए। पहली बार खवातीन पुलिस अफसरान को भी फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद का कोर्स करवाया गया। पंजाब पुलिस का एहसन इक़दाम, इमरजेंसी 15 सिस्टम आलमी मयार के मुताबिक बना दिया गया। जदीद सिस्टम में 30 से ज़ायद फीचर मुतारिफ। शहरी पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप, पैनिक बटन, विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए 15 पर कॉल कर सकते हैं। हमेशा से एक फ़िल्म करने के बाद ज़्यादा गैप लिया, आप लोगों को यही हमेशा से मेरे से शिकायत रहती है, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट किरदारों की तलाश में होती हूँ और टीवी पे करूँ या फिल्म पे करूँ, हमेशा आप लोगों ने मुझे एक डिफरेंट अटायर में देखा होगा। ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए तो हर किसी को अदाकारी पसंद आई। टेलीविजन की खूबरू अदाकारा जिया अली की 14 साल के बाद दोबारा इंडस्ट्री में एंट्री। कहा कि काम ऐसा करें कि सबके दिल में रह जाए। और ज़िंदगी में रिश्ते मिला ही करते हैं, मगर एक इंसानी रिश्ता ऐसा है जिसमें ज़िंदगी मिला करती है और वो रिश्ता है दोस्ती का। दोस्तों के साथ उठने, बैठने, हंसने और बोलने के असूलों का हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता। लाहौर समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है।